प्यारे विद्यार्थियों, अज आपां इस लैक्चर के अधीन 10वीं श्रेणी दी पंजाबी पेपर ए दे एकांगी भाव विच लगी हुई एकांगी दूजा विआह लेखक संत सिंह सेखों की लिखी हुई एकांगी है, जिस दे उत्ते आपां अज विचार चर्चा करांगे कि लेखक संत सिंह सेखों, जिसनों प्रिंसीपल संत सिंह सेखों के नाम के नाल भी जानिया जाता सी अते इसनों बाबा बोहड़ के नाम के नाल भी जानिया जाता सी। इसकी लिखी हुई जिहड़ी एकांगी है दूजा विआह, यह एक मध्य वर्ग नूं व्यक्त करती है कि किस प्रकार जदों असीं अपने पुत्र दे प्रति नूह नूं तंग करदे हां ते उसनूं दूजा विआह देण दी धमकी दिंदे हां, तां जदों उही घटना अपनी धी नाल वापरदी है तां उस समय महसूस हुंदा है कि बगानियां नूं जे असीं अपना बना लईए तां अपनियां नहीं जिहड़ियां बगाने घर विच जाके अपनियां हो जांदियां हन। इस एकांगी विच निहाल कौर अपनी नूं मनजीत कौर नूं हर वक्त कोई ना कोई नुक्स लभ के ताने मारदी है। कदे वह मनजीत नूं रोटी टुक तैयार करन विच देरी का दोष लाउंदी है अते कदे वह उस उपर श्रृंगार करन दा सारा वक्त खराब करन दा दोष लाउंदी है, कदे सब्जी मोटी कट्टन का दोष लाउंदी है। ये सारा कुछ मुख रूप दोष लगा लगा के वह अपने पुत्र सुखदेव का दूजा विआह करन दी धमकी दिंदी है। उसनूं दुख तो इस गल का है कि वह मनजीत गुआंढण नाल इस्त्री सभा की मैंबर क्यों बन गई, सगों कि मनजीत उस नाल बड़े ही सत्कार ते निमरता नाल पेश आउंदी है। वह अपनी सस नूं कहदी है कि अज उन्हां दे घर किसी प्राहुणे ने आउणा है, इस करके उसने आटा गुन्निया है। निहाल कौर तो प्राहुणे लई कड़ाह बनाउण दी आग्या लैंदी है, पर निहाल कौर उस दियां इन्हां गल्लां उत्ते टिक्का टिप्पणी जारी रखती है, भाव उसनूं ताने मारदी है, उसनूं कुछ ना कुछ बोली जाती है। असल विच उसनूं पता सी कि अज उसका पति सुखदेव सिंह आ रहा है, इन्ने नूं वही घर आ जाता है। निहाल कौर हैरान रह जाती है कि मनजीत सुखदेव नूं उसकी इच्छा अनुसार उस नाल लैके बुलाउंदी है, पर निहाल कौर नूं ये गल बिल्कुल पसंद नहीं आउंदी कि मनजीत अपने घर का नाम लैके उसनूं बुलावे। जदों सुखदेव नूं पता लगता है तां उसकी माँ मनजीत नूं उसका दूजा विआह देण दीआं धमकियां दिंदी है। तां सुखदेव मनजीत नूं कहता है कि उसकी माँ नूं उसके प्यो वल्लों उसकी उम्र विच दूजा विआह करन दीआं बहुत सारियां धमकियां मिलदियां रही हैं। इत्थे एक गल समझण वाली है, जिहड़ा लेखक ने एकांगीकार ने दस्सिया है कि जो कुछ सस नाल बल्कि पुराने सस नाल वापरदा सी, उहदी सस उस नाल वापरदी सी, उही अपनी नूंह नाल उही गल्लां करदी है। सो सुखदेव अपना मनजीत नूं इह गल समझाउंदा है कि मेरी माँ ने बहुत सारे दुख कट्टे हैं, मेरी माँ नूं भी इस तरह दूजे विआह दी धमकियां मिलदियां रहियां सन। वो समझदी है कि नूंह नूं काबू रखण विच उसनूं पुत्र के दूजे विआह का डरावा देना बहुत जरूरी है। पर निहाल कौर उस समय ढहडेरी हो जाती है जदों निहाल कौर की धी सुखदेव कौर की चिट्ठी आउंदी है, जिस विच लिखिया होंदा है कि उसका पति दूजा विआह करवाउणा चाहुंदा है। तां इह सुन के निहाल कौर रोना करलाउणा शुरू कर दिंदी है। वह धी का जिहड़ा दुख है सहन नहीं कर सकती, पर उस नाल कि उसनूं ये सिक्ख्या मिल जाती है कि उसनूं अपनी नूंह नूं भी
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਮਨਜੀਤ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਮਖੌਲ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗੀਕਾਰ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਪਾਤਰ ਰਾਹੀਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਾਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਸੱਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਚੈਪਟਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਖੌਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਂਗੀ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਨੂੰਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਸੱਸ ਬਣਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ 8 ਨੰਬਰ ਦਾ ਬਣਨਾ, 5 ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਪਣਾ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਅਤੇ 3 ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਐਡੀ ਸੌਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਸੱਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਸੱਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਕਾਂਗੀ ਹੈ? ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ? ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ। ਲੇਖਕ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਸੱਸ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਸੱਸ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਜਦੋਂ ਸੱਸ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗੂ ਮਰ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫੌਜੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਦੋ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ? ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ
ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਸਨ। ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਤੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ? ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੀ ਧੀ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੀ ਧੀ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸੀ। ਨੀ ਬਹੂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਸ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਥੇਰਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਹੋ ਕੇ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲ ਕਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਹੇ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹੇ ਜਦੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ? ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਨ। ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਕਾਂਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਇਕਾਂਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵੇਖੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੋ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝਣ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।